ভাষা আর ইংলিশে চালা ইংলিশে যখন বল জানার বল এখন আমার Good morning to my respected teachers and all the students who present over here. Today I am going to say something about the yoga, what I have learned since 1 month. So yoga, it is a really important part in our life. It's really important for our physical development and mental development and spiritual development. Nowadays maximum we are facing that physical problem, mental disorder and many other side effects which are coming because of using mobile phone or using not doing activities or for eating or for overeating foods. We can overcome from this activity by doing yoga or any physical activities like playing games or etc. Yoga, it is a part of physical education. The motto of physical education is to be physically, mentally and spiritually fit. So if a person is physically, mentally and spiritually fit, he or she can be stable in this society. Physical fitness, it's mean that we can do any kind of activity easily in our daily life without any hesitation. Mentally mean suppose we are facing a difficult situation, so this mental ability will helps to overcome from that situation. And emotionally means suppose we are playing a game, some player got injuries, if a opponent team player going and helping that player, that is called emotional development. So all these development we can get by physical education or physical activities. Yoga is a very old process. It originates from India. The year it's not known, but the prehistorical person believed that it originates from India and it is now a vital part of our life. Maximum world most developed countries are focusing in these activities because they understand that if they are performing yoga, then they will be more healthy and fit. In our country, rich people, they thinks that only earning money is the main thing, but in foreign country if you go and see, they are full of health consciousness. First they take care about their health, then they do their jobs and etc, but they maintain all time. But in our country many people are not maintaining time. They are the motto of them is to earning money, but except earning money there is their health and many things, but they are not caring that things. Throughout more than half of their life they are earning money, and at the end of their life they are investing that money in healthcare like medicines and other activities. But if they do regular yoga or any physical activities, then they would not face this problem. সুপ্রভাত। আমরা এখানে এসেছি যোগা ক্লাস করতে। যোগা আমাদের জীবনে কতটা প্রয়োজনীয় সেটাই আমি তোমাদের আজকে বলবো। যোগা আমরা সবাই ভাবি ভালো করে পড়াশুনো করলেই আমরা অনেক বড় হতে পারি, কিন্তু সেরকম কিছুই নয়। ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি আমাদেরকে ঠিক থাকতে হয়, যেটা আমাদেরকে ঠিক রাখে যোগা। তাই আমাদের যোগা করা উচিত। সব ছেলে মেয়েদেরই যোগা করা উচিত, শুধু ছেলে মেয়েদের না, বয়স্ক যারা আছেন, বাবা মা, তাছাড়া দাদা, সবেরই ফিজিক্যালি অনেক প্রবলেম আছে, সেগুলো যোগা থেকেই আমরা দূর করতে পারি। যোগা প্র্যাকটিস করলে আমরা আমাদের
দেহের বিভিন্ন প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলো থেকে মুক্তি লাভ পেতে পারি। এছাড়া আমাদের মায়েদের ব্যাক পেন হয়, হাঁটুর যন্ত্রণা হয়। এছাড়া অনেকেদের অনেক রোগ আছে, যেমন ব্লাড প্রেশার, তারপর ডায়াবেটিস আর অ্যাসিডিটি। এগুলো আমরা যোগা প্র্যাকটিস করলে অনেক কমাতে পারি। এডুকেশন কি সবাই বললো, দুজন ছাত্রছাত্রীদের। অ্যান্ড প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের দুজন স্যারকে, কারণ প্রথম থেকে স্যাররা অনেক খেটেছেন আমাদের প্রতি। আমরা অনেকে অনেক কিছু মাত্রামি করেছি, না নয়, আমাদেরও ভুল আছে। সেই জন্য স্যারদের কাছ থেকে আমরা ক্ষমা প্রার্থী সবার জন্য, সবার তরফ থেকে আমি বলে দিচ্ছি। এবার যোগা কি সেটা আমি বলার চেষ্টা করছি বাংলায়। তো যোগ কথার অর্থ মিলন, এটা আমরা সবাই জানি। যোগ মানে কি? মিলন, শরীর আর মনের মিলন। আমরা ধ্যান করি, প্রাণায়াম করি, টোটালি ব্যাপারটা শরীরের সঙ্গে মনে যতক্ষণ না মিলন করতে পারবো ততক্ষণ কিন্তু যোগ কমপ্লিট নয়। অতএব যোগ কমপ্লিট করতে হবে শরীরের সঙ্গে মনের মিলন করে। তো যোগ আমরা কেন করব? এক কথায় শরীর এবং মন সুস্থ রাখার জন্য আমরা যোগ করি। তো শরীর তো সুস্থ রাখতেই হবে সবাইকে। আমরা সবাই পৃথিবীতে আছি বেঁচে থাকার জন্য। কি একটাই কারণ, আমরা বেঁচে থাকি। তো বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শরীরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকার সাথে সাথে আমাদের শরীরকে রোগমুক্ত করতে হবে। আমরা অনেক মেডিসিন খাই, অনেক কিছুই করি, বাট শুধু মেডিসিন ছাড়াও যোগের মাধ্যমে অনেক রোগ নিরাময় হয়, অনেক রোগ নিরাময় হয়, যেটা আমরা নিজেরাই রিলিভ করতে পারবো। যেখানে দেখেছি এই যোগ ক্লাসের আগে যারা যোগ করনি, অনেকেই আশা করি যারা বাড়িতে সত্যি মন থেকে যারা যোগ প্র্যাকটিস করছো আর কি, তো তারা বুঝতে পারবে কারো কোমর ঝুঁকছিল না, পদ্মাসন যাচ্ছিল না, হাত নিয়ে যেতে দেখবে কোমরে প্রবলেম, নার্ভে টান পড়ছে, অনেক কিছুই হচ্ছে। তো বাট এটা করার পর দেখবে অনেকটা এগিয়ে চলে গেছে। পরবর্তীকালে যারা বয়স হয়ে যাবে, দেখবেন বাড়ির সবাই যারা বয়স্ক আছে তাদের একটু কোমর বেঁকে যায়, লাঠি ধরতে হয়, ইত্যাদি অনেক জিনিসই থাকে। তো সেখান থেকে আমরা নিজেরা দেখতে পারবো সেই জায়গাটা আমাদের আরও কিছু বয়স পরে আসবে, যেই বয়সে আমাদের গার্ডিয়ানরা আছেন, যারা গার্ডিয়ানরা আগে থেকেই কোমর নিয়ে ব্যথা, মা বলেন বসে আছি অনেকক্ষণ উঠতে পারছি না, কাউকে ধরে তুলছে, আওয়াজ করছে, অনেক কিছু আওয়াজ করে। তো আশা করি যদি কেউ বাড়িতে প্র্যাকটিস করে এই আওয়াজগুলো কমে যাবে, মুখ থেকে আওয়াজ, শরীর থেকে নিজেকে অ্যাক্টিভ মনে হবে। আর প্রথমেই বলেছিলাম যোগ কথার অর্থ মিলন, অতএব শরীর আর মনের মিলন। কেউ যদি প্রাণায়াম করি, স্যার তো প্রাণায়াম করেছিলেন, স্যার খুব সুন্দর প্রাণায়াম করায় আমাদের। তা আমরা সত্যিই ভেসে যাই, অনেকে দেখেছি ঘুমিয়েই গেছি আমরা মেডিটেশন করতে গিয়ে, অনেকে আমরা ঘুমিয়েই পড়েছি। স্যার খুব ভালো প্রাণায়াম করান, মেডিটেশন করান, স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সবার তরফ থেকে। তো সেইখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি, শরীরটা আমরা এসেই সবাই চিৎকার অনেক কিছুই করি, বাট প্রাণায়াম করার সময় বা মেডিটেশন করার সময় সবাই একদম শান্ত হয়ে যায়। কীভাবে শান্ত হয়? অন্য সময় তো হতে পারি না, তার সাথে মারপিট করতে যাচ্ছি, গন্ডগোল করতে যাচ্ছি, বাট মেডিটেশন করার পর তার সাথে ওই গন্ডগোল করার ইচ্ছাটাই কমে যায়। বেশি কিছু বলতে চাই না, যোগা সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে। আমি এইটুকুন বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি এখানে। নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সকাল। আমরা সবাই এখানে এসেছি আমাদের কলেজের 1 মাসের যোগা কোর্স করার জন্য। তো এখানে আমাকে বলা হয়েছে যোগব্যায়াম সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। তো আমার যোগব্যায়াম সম্পর্কে যা ধারণা আমি যতটুকু জানি সেইটুকুই তোমাদের সামনে বলার চেষ্টা করছি। প্রথমেই দুজন বলে গেল, ওরা খুব সুন্দর বলে গেল যোগের ডেফিনেশন, যোগ কেন করা উচিত। তো আমাদের এখনকার মানুষদের মনের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে নাচ গান এইসব এগুলোই বাচ্চাদেরকে শেখানো হয়, কিন্তু যোগ ব্যায়াম যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে যতদিন বাঁচবো আমরা ততদিন আমাদেরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। এখনকার গার্জেনদেরকে বলে বোঝানো যায় না যে যোগ ব্যায়ামটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের হেলথের জন্য। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবারই এটা করা উচিত, কিন্তু তারা মনে করেন যে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ গানটাই তাদের আসল সাংস্কৃতিক দিকে, কিন্তু যোগব্যায়ামটা তারা কোনো রকমভাবেই এই পর্যায়ে ফেলেন না। তারা মনে করেন যে অনেকে তো আবার বলেন যে যোগব্যায়াম করলে নাকি মোটা হয়ে যায়, কেউ আবার বলে রোগা হয়ে যায়। তো এগুলো তাদের ভুল ধারণা। তাদেরকে বুঝতে হবে যে যোগ করলে সুস্থ থাকা যায়। তো
যারা যোগের মাধ্যমে অনেক অনেক রোগ ভালো হয়, যেগুলো মেডিসিন খেয়েও দীর্ঘদিন মেডিসিন খেয়েও তাদের রোগ ভালো হচ্ছে না, কিন্তু যোগের মাধ্যমে সেই পুরনো রোগ আস্তে আস্তে করে নিরাময় হয়ে যায়। তো ডাক্তারবাবুরাও মেডিসিনের তুলনায় যোগাভ্যাস করার জন্য বলেন। আর বলবো যে যোগব্যায়াম যারা অনেকে এখানে আসে, যারা কোনোদিনই এই ধরনের পশ্চার এই ধরনের আসন কখনোই করনি, কিন্তু এখানে এসে প্রথমবার করেছো, তো তাদেরকে বলবো যে যোগব্যায়ামটা ধরে রাখো, কারণ এটা তোমাকে বাঁচতে সাহায্য করবে, ভালোভাবে সুস্থভাবে বাঁচতে সাহায্য করবে। এবং শুধু নিজেরা না, নিজের বাড়ির ভাই বোন মা বাবা সবাইকে করার জন্য বলবে, কারণ এগুলো তাদের বেশিরভাগ শরীরের শারীরিক সমস্যার সমাধান করবে। এবং নিয়মিত অভ্যাস করলে কোনো মেডিসিন খাওয়ার দরকার পড়বে, সেভাবে নিয়মিত যোগাভ্যাস করলে মেডিসিন খাওয়ার কোনো দরকার পড়বে না। তো তোমাদের কাছে আমার এটাই বলার যে যোগটা ধরে রাখবে, যোগ কখনো ছেড়ো না। আর সবাইকে আর গুড মর্নিং আমার স্নেহের যোগ গুরু রণজয় দাস স্যারকে। নমস্কার। আমার যোগা সম্পর্কে যতটা আমি জানি ততটুকুই সবাইকে বলবো। যোগা হলো জীবনের চলার এক পদ্ধতি। যেমনভাবে আমি যদি বলতে পারি, আমরা প্রত্যেকে না জেনেই কোনো না কোনো যোগার মাধ্যমে সারাদিনে থাকি। যেইভাবে যখন হয়তো পরিশ্রম হয়ে যায়, খাওয়ার পরে একটু বজ্রাসনে বসে যায়, কিন্তু যারা জানি সেটা বজ্রাসন, যারা জানি না সেটা বজ্রাসন নয়, সেটা এমনিভাবেই বসে যায়। যখন হয়তো খুব কষ্ট হয় তখন শবাসনে থাকি। তো এইভাবে মোটামুটি যোগার মাধ্যমেই থাকি আমরা সারাদিনে। যোগা বা যোগ ব্যায়াম একটি শাস্ত্রীয় কৌশল, যা প্রায় 2500 বছর আগে সর্বপ্রথম ঋষি পতঞ্জলি কিছু আসনের কথা বলেন এবং এইগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ধীরে ধীরে এই কলা কৌশল ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দিকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় পতঞ্জলি আসনা নামে গ্রন্থটি ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃত শব্দ যুজ থেকে আহরিত যোগের অর্থ ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার মিলন, অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, অর্থাৎ আমাদের দেহ মন ও আত্মার একীভূত করার নামই হলো যোগা। যোগা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে যুবক বা যৌবন, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও মনের যৌবন ধরে রাখার এক কৌশল। যোগব্যায়াম শুধু রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণই করে না, রোগ নিরাময়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা জানি স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর এই সম্পদকে টিকিয়ে রাখার গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ হলো যোগব্যায়াম। Yoga is not about being superhuman. It is about realizing being human is super. বিজ্ঞানীদের মতে যোগার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেহের স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্রকে ঠিক রাখা। যোগব্যায়ামে রয়েছে অগণিত উপকারিতা, যা এইভাবে বলা শেষ করা সম্ভব নয়। অনেস্টভাবে বলি তাহলে আমাদের এখানে এই কলেজ থেকে যে যোগা কোর্সটা করা হয়েছিল, সেটার একটা মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে একটা যোগা সার্টিফিকেট, আর আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন স্টুডেন্টদের বাধ্যতামূলক। তো আমরা যদি বলি যে এই 1 মাসের যোগা কোর্স কমপ্লিট করার পরে শুধু সার্টিফিকেটটাই আমাদের পাওয়া অ্যাচিভমেন্ট হবে বলে আমার যদি মনে করা হয়, সেটা হয়তো ভুল চিন্তাভাবনা হবে। কারণ প্রতিদিন এই ক্লাসের মাধ্যমে যে সকালবেলার যে জয়েন্ট এক্সারসাইজ, ব্রিথিং এক্সারসাইজ, যেগুলো হয়তো আমরা যোগ আসন করেছি, সেগুলো শরীরে শুধু এই একটা সার্টিফিকেটকে ভিত্তি করে না, আমাদের শরীরের যে এই কিছুদিনের মধ্যে যে শরীরের যে চেঞ্জিং এসেছে, কিংবা এই যোগাসনের মধ্যে শরীরের যে উপকারিতা পেয়েছি, সেটাই সার্টিফিকেট দিতে পারে না। কারণ আমরা সবাই জানি যে জীবনের থেকে বড় কোনো কিছুই হয় না। তো সেখান থেকে যদি বলতে পারি, হয়তো এই যোগা ক্লাসে আসার আগে যাদের কোথাও জয়েন্ট পেন ছিল, কোনো প্রবলেম ছিল, তারা হয়তো নিজেরাই বুঝতে পারবে যে অনেকটা কমে গেছে ব্যথাগুলো। কারণ একটা সুস্থ শরীর অনুভব করতে পারে একটা সুস্থ মানুষ। ছিল স্যার যখন মেডিটেশন করায়, তখন সেই জিনিসটা অনেকটা আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমরা রিল্যাক্স ফিল করছি,
আমরা নিজেরা নিজেদের শরীরের দিকে দেখে নিজেরা নিজেদেরকে প্রতিজ্ঞা করব যে যোগাটা, যেটা আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে যোগাটা শুধু 1 মাসের জন্য নয়, যোগাটা হলো সারা জীবনের জন্য। তো নিজেদেরকে আমরা প্রতিজ্ঞা করব 1 মাসের ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাধ্যমে একটু সময় বের করে আমরা প্রতিদিন যোগা অভ্যাস করব। নমস্কার। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, নিজেদের ভাবো। এবং আমার দাদা দিদি এবং আমার সঙ্গে যারা পড়ে স্টুডেন্ট সবাইকে গুড মর্নিং। তো আমি বেশি কিছু জানি না যোগা সম্পর্কে, যেটুকু জানি সেটুকুই তোমাদেরকে বলছি। তো ফার্স্ট যোগা কাকে বলে? যোগা ফোগা কিচ্ছু বলতে হবে, নিজের অনুভূতিটা প্রকাশ বা করছি। ডিফারেন্স কর, এনসিসি তে কি শিখছি শেখা শিখে। আমি এখানে আমার অনুভূতিটাই প্রকাশ করছি। তো আমি যদি কিছু ভুল বলে থাকি মাফ করে দেবে, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি। আমার অনুভূতি এটাই যে এখানে প্রথমে যখন আসি আমি অ্যাকচুয়ালি সত্যি বলছি যে আমি এসেছিলাম সার্টিফিকেটটার জন্য। প্রথমে আমি শুধু সার্টিফিকেটের জন্য এসেছিলাম। সার্টিফিকেট নেই চাকরি পেয়ে যাবে। এখানে এসে এটা জানতে পারলাম যে যোগাটা আমাদের জীবনে কতটা প্রয়োজন, আমাদের রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যোগাটা আমাদের কতটা প্রয়োজন সেটা আমি খুব ভালো করে জানতে পারলাম। তো যোগা করে আমি সত্যি মানে আগে আমি পদ্মাসন করতে পারতাম না, তো এখন তবু অনেকটাই করতে পারি। পুরোটা করতে পারি না হয়তো, বাট অনেকটাই করতে পারি। আর আগে আমরা এনসিসি করে স্যার যেটা বললেন যে এনসিসি আর যোগার মধ্যে পার্থক্য, সেটা হয়তো আমি বলতে পারবো না, বাট এটা বলতে পারি যে এনসিসি করে আমি আগে প্রচণ্ডই একটু হতো, মানে ফার্স্ট যখন করতাম প্রচণ্ডই, বাট তারপরে যদি আমি ঘরে যে একটু যোগা প্র্যাকটিস করে আমার একটু রিলিফ পেতাম, হালকাভাবে রিলিফ পেতাম। তো যোগা আমাদের সত্যি খুব জীবনে প্রয়োজন, আমাদের আয়ু বাড়ানোর জন্য, এবং মেনলি পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের সুস্থ থাকার জন্য যোগাটা খুবই প্রয়োজন। প্রথমে জানাই আমাদের স্যারদেরকে, প্রথমে গুড মর্নিং জানাই। দ্বিতীয়ত আমরা সব স্টুডেন্টদেরকে, আমাদের বড় ছোট এবং আমার ক্লাসে যারা পড়ে। আমি প্রথমে মেনে এসেছি কিন্তু আমার শরীর ফিট রাখার জন্য, কিন্তু কয়েকদিন অসুস্থতার জন্য আমি আসতে পারিনি, কিন্তু আমার এসে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আমি প্রথম পদহস্তাসন করে বুঝতে পারলাম যে পদহস্তাসন শুধু মানে যোগা করে প্রথম বুঝতে পারলাম যে ওর মধ্যে পদহস্তাসন ছিল। ওটা করে মেনলি বুঝতে পারলাম যে এই যোগা শুধু মানব দেহের জন্য নয়, এটি এসেছে আরও অনেক বছর আগে। সেটা স্বয়ং পদহস্তাসন করে বুঝতে পারলাম যে মহাদেবও কিন্তু এই অবস্থায় বসে আছে। তারপর জানে আমার খুব শরীরে খুব ফিট আমি হয়েছি। আর আমার প্রথম কথা হচ্ছে আমার বাবাও যে রাতে করে সেটা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ করে একদিন আমার বাবা বজ্রাসন অবস্থায় বসে, আমার বাবা হচ্ছে মানে রাতে শুয়ে, আমি বললাম বাবাকে কী করছো? না বলছে আমি গুরুদেবকে প্রণাম করেছিলাম। কিন্তু আমি যোগাতে এসে বুঝতে পারলাম যে আমার বাবা কিন্তু অনেকটাই নিজেকে ফিট রাখতেছে, কিন্তু আমার বাবা বুঝতে পারছে না। তিনি কিন্তু বজ্রাসন অবস্থায় বসে ওই জিনিসটাও করছে। তারপর আমি পরে বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ, আমার বাবাও কিন্তু যে ব্যায়াম করছে তিনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না। আমি আমার বাবাকে বললাম যে বাবা তুমি জানো যে তুমি কতটা শরীরের পক্ষে উপকার করছো? বলছে কেন? আমরা তুমি যে বসছো এরকম করে, এটা কিন্তু আমাদের যোগাতেই পড়তেছে। বলে কীরকম? বলছে ওইটা করলে শরীর ফিট থাকে, কিন্তু আমি তো শ্বাসময় করি না, কিন্তু তুমি শ্বাসময় করো। বলে তাহলে উপকার হচ্ছে। বলছে আমি বলছি আমার যে পুরো শরীরে পুরো যন্ত্রণা, হাঁটু থেকে ঘাট থেকে কোমর থেকে, কিন্তু আমি ব্যায়াম করতে অনেক অনেক ফিট আছি। সবাইকেই এখানে উপস্থিত আমাদের দুজন স্যার এবং আমার ভাই বোনেদের এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবীদের, আমি এখানে উপস্থিত আমাদের দুজন স্যারকে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি যোগা সম্পর্কে যেটুকু জানি এখানে সবাইকে সেটুকু বলবো। আমি যোগা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। এখানে এই যে 1 মাসের কোর্স আছে, সেটা করবার পরে যেটা অনুভব করেছি সেটুকুই তোমাদের বলবো। যোগাটা এমন একটা জিনিস যেটা প্রত্যেকটা মানুষের প্রয়োজন, দরকার, আর করা উচিত। বড় থেকে ছোট থেকে বড় সবাইকেই করতে হবে এই যোগাটা। আমরা বাঁচতেছি কী জন্য, করতেছি সেগুলো কী জন্য, সেগুলো উপভোগ করব বা বেশি দিন থেকে সেগুলো সবার সাথে থেকে থাকবো এবং সব কিছুটা জানবো বুঝবো। যদি এইসব কিছু করতে করতে আমাদের শরীরটাকে ঠিক না রাখতে পারি তাহলে এইসবের কোনো দরকারই হবে না। আমরা আমাদের বর্তমান জীবনে কাজ, পড়াশুনো, খেলাধুলো এইসব নিয়েই ব্যস্ত, শরীরটাকে কখনো
দেখিয়ে নিই ভালো করে যে শরীরটার কী প্রয়োজন আছে, নিজেকে কখনো ঠিকঠাকভাবে সময়ই দিতে পারিনি। তাই প্রত্যেকটা মানুষ যদি আমরা প্রত্যেক দিন একটু করে যোগা অভ্যাস করি, সেটাতে কিন্তু আমাদের শরীর অনেক ভালো থাকবে। আমাদের শরীরে প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু না কিছু সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলো দূর করবার জন্য আমরা ডাক্তারের কাছে যাই আর মুঠো মুঠো ওষুধ খাই। সেটা তো সবসময় খাওয়া সবাই পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু ওষুধ ছাড়াও আমরা এই রোগগুলোকে নিরাময় করতে পারি। আর সেটা যোগা অভ্যাস, এটার মাধ্যমে আমরা একমাত্র ওষুধ ছাড়া নিজেদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে পারি। তাই আমাদের সবাইরই যোগা অভ্যাস করা প্রয়োজন। স্যার এবং উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রীকে গুড মর্নিং। জানিয়ে আমি যোগা সম্বন্ধে দু এক কথা বলতে যাচ্ছি, মানে আমার অনুভূতিটা বলতে যাচ্ছি। প্রথমত যখন প্রথম ক্লাসে আছি, যোগাগুলো করতে খুব প্রবলেম হতো বা এক্সারসাইজগুলো করতে খুব প্রবলেম হতো, করতে পারতাম না ঠিকঠাক করে হয়তো। পরে সেগুলো করতে পেরেছি এবং মনে হচ্ছে খুব ভালো নিজে পেরেছি, এই জন্য খুব ভালো লাগছে। যেগুলো জীবনে প্রথমবার যে আসনগুলো করি খুব করতে প্রবলেম হতো, পারতাম না, এখন সেগুলো পারি, সেই জন্য খুব ভালো লাগছে। এবং আমি বলবো যে সবাইকে যারা এই যোগা ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে যাতে সবাই এটা করে রাখে, কিছুক্ষণ সময় পেলে এটা করার চেষ্টা করবে, তবে আমার মনে হয় সেটা কিছু ভালো হবে। এবং আমার প্রথমত যে প্রথম যে প্রবলেমগুলো হতো করতে, সেই প্রবলেমগুলো এখন আর ফেস হয় না, আশা করি কিছুটা হলেও ভালো করে করতে পারি। তাই সবাইকে বলবো এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরেও, 1 মাস শেষ হওয়ার পরেও যাতে সবাই বাড়িতে এটা প্রতিনিয়ত বা কিছুক্ষণ সময় পেলে 1 ঘন্টা এভাবে করতে থাকে। তো এটাই বলবো বাস। স্যারের দিকে প্রণাম জানিয়ে আমার একটা বক্তব্য শুরু করতেছি। যোগ প্রথমত আমাদের 1 মাসের কোর্স ছিল এই যোগাটা কলেজে, ঠিক আছে। যোগার মধ্যেই একটা পার্ট হচ্ছে মেডিটেশন। আমরা মেডিটেশন কেন করা উচিত? যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি অনেক টেনশন, অনেক চাপ থাকে, অনেক টেনশন থাকে, ডিপ্রেশন থাকে, কিন্তু যখন আমরা এই মেডিটেশনটা করি তখন সমস্ত কিছু ভুলে যাই এবং শান্তি অনুভূতি হয়। আর যোগা এই মেডিটেশন করলে সাধারণত আমাদের যে মাথার মধ্যে নেগেটিভ চিন্তা, যে একে এই করব তাকে সেই করব, সেই চিন্তাগুলো আসে না মাথার মধ্যে, আর নিজেকে শান্তি অনুভূতি হয়। এটাই আমার বক্তব্য। মর্নিং স্যার অ্যান্ড মাই অল ফ্রেন্ড। যোগা হলো শরীর ও মনের মিলন। শরীর ও মনের মিলন না হলে যোগা কখনোই সম্ভব নয়। আমরা সবাই এখানে 1 মাসের যোগা কোর্সে এসেছি এবং এই কোর্সে আসার পর আমাদের একটা গুড হ্যাবিট হয়েছে, যেটা আমরা অনেকেই যখন আমরা নর্মালি কলেজ আসতাম, তো সবাই কলেজ কেউ 10টা 10:30 এরকম ঘুম থেকে উঠতাম বা 8টা 9:30, বাট আমাদের গুড হ্যাবিট হয়েছে যে আমরা এখানে ক্লাসের টাইমে আসার জন্য প্রত্যেকেই সকাল 6টা বা 6:30টার মধ্যে উঠে পড়তে হয়। এটা প্রত্যেকের জন্যই একটা গুড হ্যাবিট। আমরা এখন 1 মাসের যোগা কোর্সের ক্লাসে এসেছি। এখানে অনেকেই আছে যারা আগে থেকেই মানে যোগার সাথে যুক্ত, তো তারা সবাই জানতো যে যোগা কতটা আমাদের জীবনের জন্য দরকার, এবং আমরা অনেকেই যোগার সাথে যুক্ত না, এখানে ফার্স্টবার এসে যোগা করছি, তো তারা নিজেরাও এখানে এসে বুঝতে পারছি যে আমাদের জীবনের জন্য যোগা কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো নিয়ম মাফিক আমরাও এখন যোগা করে থাকি এবং সূর্য প্রণাম করে থাকি, তো যেটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই একটি ভালো দিক। যোগার দ্বারা অনেক রোগ নিরাময় হয় এবং এখন ডক্টররাও এটা মনে করেন, যে কারণে প্রেসক্রিপশনে ডক্টররাও যোগা লিখে দেন যোগা করার জন্য। এবং মেডিটেশন দ্বারা আমরা নিজেদের অনেক ডিপ্রেশন আছে যেগুলো আমরা মেডিটেশন দ্বারা দূর করতে পারি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.